pride of Tamil Nadu from home ground to the global stage. With blessings and guidance of Dr. Jagat Rajagan, founder and chairman of Bharat University and Accord Group of Companies. As chairman of the Accord Group, his strategic foresight and business acumen have driven the group's growth. A passionate philanthropist, he supports free healthcare for over 6,000 patients daily, conducts 5,000 marriages annually, and cares for 5,000 adopted children. A scholar and author of 60 books, his life reflects resilience, service, and dedication to cultural preservation, led by Bharat Group institutions and Accord Group that shape industries and empowered generations. Now, the purpose expands beyond business towards inspiring the state. That ambition now charges into a new arena, hockey. Fast, fierce, and fearless. The boys step into the Hockey India League 2025 as the official franchisee of Tamil Nadu Dragons, a team born from passion built with purpose. Focused on world-class infrastructure, driven by performance excellence, committed to nurturing homegrown talent. This is not just a team on the field. This is Tamil Nadu's fighting spirit unleashed. This is more than a season. This is the beginning of a legacy of grit, of courage, of rising stronger. Every moment needs a foe. Every dream needs direction. With the guidance and support of FIH President Dr. Tayyab Ikram, behind this vision, we transform belief into action and ambition into legacy. Dr. Shweta Sandeep Anand, as the whistle sounds and the stadium comes alive, our voices rise as one. Thank you, Tamila. From a land known for its courage, discipline, and unstoppable spirit, emerges a place that is not just with skill, but with pride, passion, and fire. This is more than a team. This is more than a symbol. This is a road that will echo across hockey teams nationwide. Tamil Nadu Dragons hockey team. I thank Dr. Shweta Sandeep Anand for revealing the logo of Tamil Nadu Dragons. And next, a jersey is more than a just uniform. It carries pride, purpose, and performance. We now proudly present the official playing jersey of Tamil Nadu Dragons, designed to reflect heritage and crafted for elite competition. May I now request Dr. Shweta Sandeep Anand, owner of Tamil Nadu Dragons, to kindly release the jersey. Ladies and gentlemen, this jersey carries the pride of Tamil Nadu. A jersey is not just fabric, it's identity.
Responsibility is the heartbeat of every player who wears it. This jersey carries the pride of Tamil Nadu, our Tamil Nadu, the sweat of warriors who train day and night, and the fire of a dragon that never back down. Ladies and gentlemen, give a big applause on this special journey, the release of journey of Tamil Nadu Dragons hockey team. So with great respect, I request our dignitaries to graciously hold the jersey as we capture. Thank you. It gives me immense joy to welcome the dignitaries present on the stage, my fellow colleagues, hockey legends, and especially our friends from the media who have gathered here today for this momentous occasion. For over a decade, the Accord Group and Bharat Group of institutions have had a single vision: to create the best institutions possible and to be the best of the best. Our journey hasn't just been about business, it's been about building lives. In the field of education, we have empowered women and eradicated poverty through knowledge, providing full free education to over 6,000 meritorious students every year. In healthcare, through our clawback program and hospitals, we have touched the lives of lakhs of people, ensuring that quality care reaches the most economically weaker sections of our society. But we believe that true development goes beyond education. It happens only on the playground. We have always been passionate supporters of sports, having previously contributed to the growth of volleyball and pickleball. We own pickleball teams as well and basketball teams as well. The Chennai Super Warriors is our pickleball team, which actually last month we had the finals, and then our female players were elected as the best players actually. And we were very happy about it because I'm always working towards women empowerment. But we believe that true development will definitely come through sports for any society. Recently, we all witnessed the electric atmosphere during the Junior Hockey World Cup right here in our state. We saw the tireless efforts taken by the Tamil Nadu government and the Hockey India to develop the sport at the grassroots level. We saw the huge turnout of fans, the roaring stadiums, and the pride when India clinched the bronze medal. That energy changed something for us. We had realized that Tamil Nadu is ready for the next level. We felt that if we have a team in the Hockey India League, a league of global standards, our talented players from Tamil Nadu would get the exposure that they truly deserve. They deserve to share the turf with the best in the world. That is why we decided to step in. That's why we won the Tamil Nadu franchise of the Hockey India League. Furthermore, my commitment to this sport extends beyond just this franchise. I'm deeply honored to serve as the Vice Chairman of the Asian Hockey Federation Women's Empowerment Committee. In this capacity, our ambition is clear. We want to see Tamil Nadu players competing at the international level. To achieve this, we have launched a hockey academy under Bharat University and recently conducted a massive conclave titled Building Tomorrow's Hockey Champions for 385 coaches and physical directors to upgrade their skills. Our ultimate goal is to see our talent, especially our women athletes from Tamil Nadu, don the national jersey and represent India. At the onset, I would like to extend my heartfelt thanks to the Chairman of Federation of International Hockey, Dr. Tayyab Akram, who has been our pillar of support and encouragement in our efforts to support hockey at the national and international levels. In this journey, I must make a special mention of Mr. Shekhar J. Manoharan, Treasurer of Hockey India and President of the Hockey Unit of Tamil Nadu. He is the one who truly sparked our interest in hockey. From our very first conversation, he guided us and managed every aspect of this process with such excellence. It was his clarity and coordination that gave us the confidence to take up this major responsibility. It is a matter of great pride for us that an international league is coming to Chennai. Some of the biggest matches are going to be played right here on our home soil. I want to extend my heartfelt thanks to the Hockey India,
Hockey Unit of Tamil Nadu, the Government of Tamil Nadu, and thousands of hockey enthusiasts who have created this ecosystem. It's your passion that has got us involved in this. As for the team, I can tell you it's a powerhouse. We have curated a squad that is a perfect blend of experience and explosive young talent. Just now, Mr. Shekhar was telling me that he's been working hard for 2 months to choose you all. So I'm really hoping that we should win this. We should take the cup, definitely. We are here to compete and we are here to conquer. So I invite every single one of you, the media, the fans, and the people of Tamil Nadu to stand with us. This is not just a franchise, this is a representation of our state spirit. This is our team. Let's make the dragons roar. Thank you. Thank you so much. I'm really happy. தமிழ்நாடு வந்து இந்த ஸ்டேஜுக்கு வர்றதுக்கு நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த வேர்ல்டு கப் வந்து இவ்வளோ பெரிய சக்சஸ் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். நம்மளுடைய துணை முதலமைச்சர் ஸ்போர்ட்ஸ் எடுத்த உடனே ஏசியன் சாம்பியன்ஷிப் நடத்தி வேர்ல்டு கப் ஜூனியர் வேர்ல்டு கப் நடத்தி அதுலேயும் நம்ம வந்து பிரான்ஸ் மெடல் எடுத்ததுங்கிறது மிகப்பெரிய வெற்றி. உங்களுடைய பங்களிப்பு வந்து மீடியாவுடைய பங்களிப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ரொம்பவே எல்லாரும் ஹாப்பி. தமிழ்நாடு மீடியா வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க. இந்த இடத்துல அதை கண்டிப்பா நான் உங்க எல்லாத்துக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும். இந்த தமிழ்நாடு ட்ராக்னு வந்து லாஸ்ட் டைம் நம்ம எடுத்து பண்ணும்போது அசோக் இன்னைக்கு வரல. அவர் எப்போதும் நான் மென்ஷன் பண்ணோம். நம்ம வேர்ல்டு கப் ஜூனியர் டீமோடைய வீடியோ அனலைசேஷன் இருக்கிறாரு. அவரும் நானும் ஒரு 2 மாசமா ஒவ்வொரு பிளேயரை பார்த்து பார்த்து எடுத்தோம். இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் 4 பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க. உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும், இந்தியால இப்போ சவுத் ஆப்பிரிக்கா மேட்ச் ஆடிட்டு, மலேசியா அண்ட் சவுத் ஆப்பிரிக்கா மேட்ச் ஆடிட்டு வந்திருக்கிற கார்த்தி, நம்மளுடைய செல்வராஜ், அவர் வந்து நேவி ஆடிட்டு இருக்காரு. இன்னைக்கு பெஸ்ட் அஃபென்ஸா இன்னைக்கு ஆடிட்டு இருக்காரு. அருண், யங்கஸ்ட் பிளேயர் இன் அவர் டீம், 17 years old, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கிறாரு. நேற்று தான் இந்தியா கேம்ப்ல இருந்து வந்திருக்கிறாரு. இன்னைக்கு மார்னிங் தான் வந்தாரு. அவரும் ஜூனியர் இந்தியால நெக்ஸ்ட் வேர்ல்டு கப் ஆடுவாருங்கிற நம்பிக்கை இருக்கு. அதே மாதிரி பிரித்திவி, அவரும் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டிஃபெண்டர். இது வந்து 4 வரையும் நான் சொல்லியிருந்தேன். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தரையும் தெரியும், இந்த வேர்ல்டு கப் FIHல ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கோல் கீப்பர். அந்த அவர் எடுத்த அந்த ஷூட் அவுட்னாலதான் நம்ம வந்து இந்த பிரான்ஸ் மெடலுக்கே போனோம். பிரின்ஸ், சோ அவரை சொல்லாம இருக்க முடியாது. ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன். தேங்க்யூ பிரின்ஸ். ஏகா, அவரும் வேர்ல்டு கப்ல ரொம்ப பெஸ்ட் பிளேயரா இருந்தாரு. அதே மாதிரி ஸ்டாண்டப் ஓகே. மற்ற உத்தம் இந்தியா பிளேயரு எல்லாருமே, உத்தம் வந்து யூபி இந்தியா, லக்ரா எல்லாருமே ஜூனியர் இந்தியா ஆடின பசங்க. ஃபாரின் பிளேயர்ஸ் இன்னும் 25th ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க டீம்ல. ஸோ இந்த இது வந்து டீமை பத்தி சொல்லிட்டேன். நம்மளுடைய பிரான்ச்சைஸை பத்தி இந்த இடத்துல நிறைய பேசணும். அவங்க வந்து ஹாக்கில இன்வால்வ் ஆகின விஷயம் வந்து அதுக்கு ரொம்ப முதல்ல புள்ளி வச்சது தேவராஜன் சார் அண்ட் ஜோசப் 2 பேருக்கும் கண்டிப்பா சொல்லணும். அவங்கதான் இப்படி ஒரு இருக்காங்க. ஸ்போர்ட்ஸ்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட், மற்ற பிரான்ச்சைஸ் எல்லாம் நிறைய டீம்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க. நானும் நிறைய பேரை மீட் பண்ற மாதிரி தான் அவங்கள வந்து மீட் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் டே மீட்டிங்லயே வந்து எடுத்த உடனே அவங்க ஸ்டார்டிங்கே ரொம்ப நல்ல ஒரு எனர்ஜியா இருந்துச்சு. ரொம்ப வெல் பிளான், ரொம்ப சிஸ்டமாவும் இருந்துச்சு. நம்ம பெரிய லெவல்ல பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அப்பவுமே எனக்கு ரொம்ப திருப்தி ஆயிட்டு, இமீடியட்டா நான் இவ்வளவு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்டா இவ்வளவு பெரிய ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனை நடத்துறவங்க இந்த இடத்துக்கு வந்து இப்படி பண்ணலாம், ஸ்போர்ட்ஸை டெவலப் பண்ணணும், தமிழ்நாடு பிளேயர்ஸை நிறைய டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றாங்கன்னு உடனே நான் FIH பிரசிடென்ட் தையூப் சார்கிட்ட இதை பத்தி பேசுறேன்.
அவங்க கூட ஒரு மீட்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்ணும்போது மேடமும் அவங்களும் சேர்ந்து மீட் பண்ணும்போது சார்கிட்ட இருக்கிற எனர்ஜி மாதிரி அவங்ககிட்டயும் அதே மாதிரி பன்மடங்கு எனர்ஜி அவங்களும் வச்சிருக்காங்க. நான் உமன்ஸ் டீம் பார்க்கணும் கண்டிப்பா. இது வரைக்கும் தமிழ்நாடு வந்து உங்களுக்கு தெரியும், ஜூன் நம்ம வந்து 2 சீனியர்ல வந்து நேஷனல்ஸ்ல நம்ம இப்போ மெடல்ல இருக்கிறோம். உமன்ஸ் டீம் வந்து கண்டிப்பா நீங்க டெவலப் பண்ணுங்க. தமிழ்நாட்டுல இருந்து இது வரைக்கும் உமன்ஸ்ல யாரும் வேர்ல்டு கப் ஒலிம்பிக் எல்லாம் போனதில்லை அப்படின்னு அவங்களும் அதே டோன்ல பேசும்போது, ஸோ அவங்களுடைய எனர்ஜி அவங்களுடைய இதுல வந்து ஐயப் சார் வந்து நீங்க ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்கூல்ல ஃபுல்லா வாங்க எடுத்தோடனே அவரும் நிறைய பேர் வேர்ல்டுல ஏகப்பட்ட பேரை பாக்குறாங்க. பெரிய பெரிய இந்தியாலேயே நிறைய பீப்புள் பார்த்துக்கிட்டு தான் வராங்க. அவர் பார்க்காத பெரிய கம்பெனிஸே இல்லை. அந்த அளவுக்கு அவரு ரொம்ப நெருக்கமா எல்லாத்துக்கூடயும் இருந்தாலும், நீங்க என்னதான் பிரான்சைசி அப்படின்னு வந்தா கூட ஏன் நீங்க வந்து ஏசியா பாடியில வரணும் அப்படிங்கிறத அவரு ஐடென்டிஃபை பண்ண. நான் ஒண்ணுமே பேசல, ஜஸ்ட் வந்து ஒரு பர்சனா வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி இவங்கதான் ரன் பண்ண போறாங்க. அவரு வந்து இவங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணி உடனே அவங்களுக்கு போஸ்டும் கொடுத்துட்டாங்க. ஆனா அது சும்மாவும் இல்ல, அந்த போஸ்ட் கொடுத்த பிறகு இன்னைக்கு வந்து 2 பேருமே வந்து நல்ல போஸ்ட்ல இருக்கிறாங்க ஏசியன் ஹாக்கி ஃபெடரேஷன்ல. அவங்களுக்கு எஃப்ஐஹெச் போஸ்டோட அடுத்தல கொடுக்கலாங்கிற அளவுக்கு அடுத்த ஜிபில பேசணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருக்கிறாங்க. வேர்ல்டு ஹாக்கிக்கு இவங்களுடைய பங்களிப்பு தேவை அப்படிங்கிறது. அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த மீட்டிங் அடுத்தடுத்த மீட்டிங்ல வந்து டெவலப்மெண்ட் போய்கிட்டே இருந்துச்சு. இதோடைய முக்கியமான இதுல வந்து சார் நான் போஸ்ட் கொடுத்துட்டாங்க, ஆனா நான் ஏதாச்சும் ஒண்ணு பண்ணணுமே, எல்லாரும் வாங்கிட்டு அடுத்தால நகர்ந்து போயிருவாங்க, எங்களுக்கு ஒரு இது வந்திருக்கு ஒரு கார்டுல போட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுல. ஆனா இவங்க அந்த விஷயத்த செய்யல. சார் நான் ஏதாச்சும் பண்ணணும், என்ன செய்யலாம் என்னைய சேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன். நான் இங்க இல்லவே இல்லை, நிறைய டூர்லயே இருக்கிறேன். ஆனா அவங்க என்னைய சேஸ் பண்ணி ஏதோ ஒண்ணு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஈவெண்ட் அவங்க எடுத்த ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்டே வந்து ஹாக்கி வந்து தமிழ்நாட்டுல நிறைய கோச்சஸை டெவலப் பண்ணணும், அதுவும் வேர்ல்டு கிளாஸ் கோச்சஸை டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்க்ளேவ் நடத்துறாங்க. பில்டிங் டுமாரோஸ் ஹீரோஸ்னு ஒரு பெரிய அருமையான கான்க்ளேவ். 385 கோச்சஸ் அண்ட் பிசிக்கல் டைரக்டர்ஸ் அதில் அட்டன் பண்ணாங்க, ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு. எல்லாத்துக்கும் அகாமடேஷன் கொடுத்து ஃபுட்டு கொடுத்து அந்த ஈவெண்ட் நடத்தும் போது, அந்த ஈவெண்ட்ல கான்க்ளேவ்ல அட்டன் பண்ண ஆட்கள் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்டுல இருக்கிற எல்லாம் இந்த நம்ம இது எஃப்ஐஹெச் மென் ஜூனியர் மென் டீம் கூட்டு வந்த கோச்சஸ், ஜெர்மனி கோச், பெல்ஜியம் கோச், அவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த கான்க்ளேவ்ல வந்து இது பேசுறாங்க. இந்தியால இருக்க டாப் ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து அவங்க 1 டே ஃபுல் டே கான்க்ளேவ் நடந்துச்சு. ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். அந்த கான்க்ளேவுடைய தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வந்து நம்ம வந்து இப்போ போயிட்டு இருக்கோம். இந்த 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 பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப, ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து வெறும் ஜஸ்ட் ஃபீல்டு மட்டும் இல்லை, அதை தாண்டி ரூம்ல அதாவது ஹோம்ஒர்க் வந்து நிறைய பண்ணணும். ஒரு டீம் வந்து இன்னைக்கு வந்து மினிமம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கோச் வந்து 8 hours ஒர்க் பண்ணா மட்டும்தான் அங்க வந்து கேமே காமிக்க முடியும். ஸோ அதுக்கு என்ன அடித்தளம்ங்கிறத அவங்க கரெக்டா அமைச்சு கொடுத்தாங்க. அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். அது வந்து மறக்கவே முடியாது. அதுக்கு ரெகக்னிஷனா அவங்களுக்கும் வந்து அதே எஃப்ஐஹெச் பிரசிடென்ட் வந்து அவங்கள வந்து சில்வர் மெடல் பண்றதுக்கு அழைச்சு அதையும் ரெகக்னிஷன் கொடுத்தாரு. அதுவும் வந்து ஒரு பாராட்டக்கூடிய விஷயம். இந்த மேட்ச்ல வந்து இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் இந்த டீமை வந்து இன்னைக்கு எடுத்திருக்கிறோம். லாஸ்ட் டைமே உங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும், ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டீம். இன்னைக்கு வந்து லீக்கை பொறுத்தவரை வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து நம்ம 3rd பொசிஷன்ல இருக்கிறோம் லீக்ல. ஹாக்கி லீக், கிரிக்கெட், கபடிக்கு எடுத்தாலே நம்ம வந்து இன்னைக்கு டாப்ல வந்திருக்கிறோம். 3rd 4th இருக்கிறோம். இன்னைக்கு மத்த ஊர்ல இது வந்து லாஸ்ட் டைம் வந்து ஒடிசால மட்டும் நடந்ததை ஏன் இங்க கொண்டு வந்தோம்னா, இங்க வந்து ஒரு பெரிய நல்ல ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க. இந்த ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு நல்ல நாலேஜ் உள்ள ஆடியன்ஸ் இருக்காங்கிறதுனால
தமிழ்நாட்டுல மென் டீம் ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் நடத்திட்டு இங்க வந்து மொத்தம் தேர்ட்ல இருந்து 10th வரைக்கும் 7 days நடக்க போகுது. மொத்தம் 7 daysல 10 matches. ஒரு 3 days மட்டும் 3 matches இருக்கும். 6 o'clock ஒன்னும் 8 o'clock ஒரு மேட்ச் இருக்கிறது மட்டும் 8 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஸோ லைவ் வந்து சோனில வரப்போகுது, ஹாட் ஸ்டார்லயும் இது பண்ண போறோம். இந்த ஜேர்னில வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் நம்பிக்கை இருக்கு. நம்மளுடைய டிராகன்ஸ் வந்து ஃபாரின் பிளேயர்ஸும் வந்து தி பெஸ்ட் பிளேயர்ஸை நல்லா செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். கோச்சும் வந்து அருமையான கோச். அதனால இந்த வருஷம் போடியத்துல இருப்போங்கிற நம்பிக்கை கண்டிப்பா இருக்கு. இவங்களுடைய டீம் ஒர்க்கு, இவங்க பின்னால இருக்க ஒரு பெரிய நேம் சொல்லிக்கிட்டே போலாம். அவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க. எல்லாருமே வந்து அவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த், அவ்வளவு எனர்ஜியான ஆட்களா இவங்க பின்னால வச்சிருக்காங்க. சோ 2 பேரும் எனர்ஜிங்கிறத தாண்டி அவங்க பின்னால இருக்கிற நிறைய பேரு நல்ல எனர்ஜியான டீம் இருக்கு. அதனால கண்டிப்பா நம்ம இந்த டீம் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல ஒரு போடியத்துல இருக்குங்கிற நம்பிக்கையும், ஹாக்கி தமிழ்நாட வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துட்டு வருவாங்க. இன்னும் நிறைய கிராஸ் ரூட் ப்ரோக்ராம்லாம் நடத்தி இந்த டிராகன்ஸ்ல தமிழ்நாடு பிளேயர் நிறைய பேர் வந்து இந்தியாவுக்கு போகணுங்கிற எண்ணத்துலதான் நம்ம இதை உருவாக்கி இருக்கோம். இது நடக்குங்கிற நம்பிக்கை நிறைய இருக்கு. தேங்க்யூ சோ மச் வாய்ப்பு. தங்களுடைய உரைக்கு மிக்க நன்றி ஐயா.